Hi, Namaste, my dear friends. Uh, in the previous class, I have spoke on contract costing practical or numerical class. Today, we will, we will have a wonderful discuss on contract costing. Numerical part. The numerical part includes the previous year question papers, which are appeared 2018, 2017, 2019 of VSKUB regarding on contract costing. Before the presentation, I am Akhi Maruti, Assistant Professor of Commerce, SKNG, Government First Grade College, Gangavati. My email ID akhimaruti@gmail.com. For more doubts or a clarification, for more details regarding any numerical subjects or any professional course like CA and ICW or CS courses, or any PG like MCOM and MBA courses, if you need any information or numerical part of commerce related numerical subject. ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ akhimaruti@gmail.com ಇದೆ. ಈಗ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೇರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು VSKB ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2017 ಇರ್ಬೋದು, 2016 ಇರ್ಬೋದು, 2018 ಇರ್ಬೋದು, 2019 ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ contract costing calculations for 5 marks. Look at this, have a look of the, observe the board ಅನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. VSKUB 2019 5 marks. Yesterday I have explained for 15 marks question regarding contract costing. Today we will have yet another block to discuss on contract costing for 5 marks. Yesterday class was on 15 marks. Today 5 mark, same question paper 2019. Okay, here from the following information relating to the contract number 222. Okay, here plant as on 1/1/2017 rupees 1 lakh, plant purchased 7 lakh, plant issued from stores 2 lakh. These items must be shown on the debit side of contract account, but this amount is to be directly transferred to balance sheet when the trial balance along with adjustments are given. But here 5 mark question is raised on calculate plant at site on 31st/2017 or 2017. Here question is on calculation of plant at site. So here 5 marks. So ಈ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇವೆರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಮೌಂಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್
debit balance, so added back to the opening balance. ಅಂದ್ರೆ ಈ 1/1/2017 ಇರತಕ್ಕಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಎರಡೂ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 1 lakh plus 2 lakh, 1 lakh plus 7 lakh, 8 lakh, 8 lakh plus 2 lakh, 10 lakh is the total value of plant. So here plant costing rupees 1,20,000 sold for rupees 1,40,000. My dear friends, observe and exactly see what is the exact cost of plant. So here 1,20,000 is to be taken into consideration while calculating plant at the site. While you calculating profit on sale of plant and machinery or materials or raw materials or materials, we can calculate cost along with sales value. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ only cost. So plant costing, these amounts should be deducted from 10 lakh. 10 lakh. We don't need to consider sales value. Sales ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ 15 marks. When you prepare contract accounting, at the time you can post sales value as well as cost value with the help of small working note. We have to work out small working notes. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ 1,20,000, 80,000, 40,000 ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ should be deducted from opening balance. Then plant costing sold sales value 1,40,000 ಅಂದ್ರೆ 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ 1,40,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1,20,000, 1,40,000 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ 40,000 ಕಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. LOST lost, not lost, LOST lost by accident. It is abnormal loss. So this should be deducted from these amount. From these amount. Opening balance. Look at this. Charge depreciation on plant at 10%. After added 2 items, after deducting 3 items. 2 ಐಟಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಐಟಮ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. After added back plant and machinery, plant purchased, plant issued from stores. Next, less items, 1, 2, 3. These 3 items must be deducted. The balance will be written down value. What? Written down WDV, not WDV or actual cost. WDV ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ actual cost ಅಂತ ಹೇಳುವ. So ಈಗ observe this. So 10% is depreciation. Okay, calculate plant at site on 31/12/2017. Here opening balance, closing balance we have to ascertain. ಇಲ್ಲಿ opening balance ಕೊಟ್ಟರೆ closing balance ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ calculation of plant at site on 31/12/2017. First, plant as on 1/1/2017 or 1/1/2017 1 lakh. Had plant purchased, had plant issued from stores. These 2 items must be added. 1 lakh plus 9 lakh, 10 lakh. Next, less cost price of plant sold, cost price of return, cost price of plant lost. So here
1 lakh 20, 80,000, 40,000. 1 lakh 20, 80,000, 40,000, 2 lakh 40,000. So 1 lakh, 1 lakh plus 9 lakh, 10 lakh. 9 lakh is 9 lakh included, rupees 9 lakh included, plant purchased 7 lakh, plant issued from stores 2 lakh. ಈ 9 ಲಕ್ಷ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? 7 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 2 ಲಕ್ಷ, ಟೋಟಲ್ 9 lakh. 1 lakh plus 9 lakh, 10 lakh. So these items must be deducted. 10 lakh minus 2 lakh 40, 7 lakh 60,000. After finding 7 lakh 60,000, next step is depreciation on plant 10%. So depreciation at 10%. 7 lakh 60,000, 10 divided by 100, 76,000. 7 lakh 60,000 minus 76,000. The balance will be plant at side. This is amount 6 lakh 84,000 is 5 marks question. Next we will have yet another question. 2018. So VSKB 5 marks. From the following information, calculate the profit to be transferred to profit and loss account and reserve. So this is a 5 marks question. Okay, here contract price is given, work certified is given, work uncertified is given, estimated profit 1,50,000, notional profit is 1,60,000 is given. So here question is on how much profit to be transferred to P&L account. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,60,000 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಿರೋದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ 31 ನಿಮಿಷ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, profit and loss account. First, notional profit is base, less profit credited or transferred to P&L account. So here estimated profit is given. When estimated profit is given, we presume that contract is nearing completion. ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ 90% ಅಷ್ಟು ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 99 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 95 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ 9,50,000 9 ಲ್ಯಾಕ್ ವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, the estimated profit is to be considered. So here estimated profit ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, so here estimated profit is given, we presume that contract is nearing completion. So that's why profit is equal to estimated profit into work certified by contract price. This is the formula. You can observe the last video, I have enclosed a small picture regarding profit created to P&L account, format, small picture format in the last video, 31 minutes video, class 4 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, so profit is equal to estimated profit into work certified divided by contract divided by contract price. So here contract price is 10 lakh, work certified is 8 lakh. So estimated profit is 1,50,000, but notional profit according to the question 1,60,000. So 1,50,000 into 8 lakh divided by 10 lakh is equal to 1,20,000 is profit should be transferred to profit and loss account. So 1,60,000 minus 1,20,000. The balance will be reserve. The balance will be reserve for unrealized profit. 40,000 reserve for reserve for unrealized profit. Reserve for unrealized profit. This is 5 marks question.
ಈ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 40,000 ಇದನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. I will come with 15 mark question. Look at this VSKB 2018 question paper for 15 marks. So my dear friends, look at this. This is 15 marks question. From the following data related to the contract extracted from the books of a company as on 31st March 2017, prepare contract account. Here we have to prepare contract account. So here material issued for work, wages paid on site, plant issued to site, so salary to supervisor. These amount must be debited to contract account because these expenditures is treated as direct expenses or chargeable expenses regarding contract account. Here ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ 2018 ಏನಿದೆ 2018 ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 31/3/2017 ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ 4 ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ತೋರಿಸೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ವರ್ಕ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಇವೆರಡು ಐಟಮು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 1,58,400 ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ನ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 2/3 ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್. ದ ವೇಜಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ 7 days, week, and salary of supervisor staff for a month. So here month, here week. So here look at this wages. So 50,000 is given. The amount is paid on the basis of weeks. I mean weeks. So salary for month. ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಮಂತ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ವೀಕ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಎ ಮಂತ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 week, ಫಾರ್ 1 month. ವೇಜಸ್ಸು ಒಂದು ವಾರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ 1 month ತಿಂಗಳದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ 1st October 2016. 1st October 2016. Here 1st October, here 31st March. So look at this here. So October 1/10/2017 to 31st 1/10/2016 to 31st 2017. Total will be 6 months. 6 months. The duration is 6 months. 6 month duration. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 6 months. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ 10%. ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ಸೈಟ್ 75,000. ಔಟ್ ಆಫ್ 75,000 10% is to be allowed as depreciation. Then material at site on 31st May 2017 for rupees 4,200. It is closing balance. Material at site. This amount should be shown on the credit side. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈಡ್. ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. 10% ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 months. ಸೊ 75,000 ಇಂಟು 10/100 ಇಂಟು 6/12 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ material side is credit side ಆಗಬೇಕು. ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,50,000. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಶೋ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ತೋರಿಸೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ
ವೆನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಈ ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ how much percentage of work have been done by contractor. Okay, here this is the information. Here we have to prepare contract account. We have to prepare contract account. Look at this, we have to prepare contract account. So as per contract, look at this contract account as on 31st May 2017. DRCR particulars rupees. My dear friends, materials issued. So material issued for work 90,000. Next, wages paid on site 50,000. So 50,000. But look at this, wages of workers for 1 week. Andre here outstanding is given. So 1 week. So my dear friends, look at this. See, this is a 6-month duration. 6-month duration divided by 7, 26 weeks. Sorry, 6 into 30, 180 days or something. For 1 year 52 weeks, for half year 26 weeks. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52 ವಾರಗಳಾದರೆ 365 ದಿವಸ 366 ದಿವಸ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 366 ಅಥವಾ 365 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 52 ಸಮಥಿಂಗ್ ವೀಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ 180 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. 180 ದಿವಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 180 ದಿವಸ ಅಥವಾ 182 ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು 31st ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳು 30 ಬರ್ತದೆ ಡೇಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 52 ವಾರಗಳಾದರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 26 ವಾರ, 26 ವೀಕ್. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ? ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 25 weeks. But here 1 week is outstanding, means nothing but 26 weeks for 6 months. 26 weeks is equal to 6 months. But here 1 week is outstanding, means so 52,000 divided by 25. Look at this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಇದು 25 ವೀಕ್ಸ್ ಇಂದು 25 ವೀಕ್ಸ್. ಒಂದು ವೀಕಿಂದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 26 ವೀಕ್ಸ್. 26 ವೀಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಹೇಳಿದಾಗೆ 26 ವೀಕ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಸೊ 6 months is equal to 180 days. So 1 week is equal to 7 days. So here I presumed that here 6 months is equal to 6 into 30. So 180. Some months having 31 days. Some months have 30 days. ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ತಿಂಗಳು 31 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 182 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, 182, 383 ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 180 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ವೀಕು 7 ದಿವಸ ಆದರೆ ಇದು 180 ದಿವಸ. ಸೊ 180 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 7 25.7. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 26 ವೀಕ್. ಈ 26 ವೀಕ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದ್ದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ 50,000 ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ 25 ವಾರದ್ದು, 25 ವಾರದ್ದು 25 weeks. So outstanding for 1 week. So as per this one, I mean 26 weeks. So 26 minus 25. 25 is based on 50,000. 25 ವಾರದ್ದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 50,000 divided by 25. 25 1 week is usually comes. 1 week ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. So 50,000 divided by 25 per week is 2,000. So here 50,000 plus 2,000, 52,000 is outstanding, is over. Next, plant issued. So plant issued 75,000. So here adjustment is given at 10%. So 75,000 into 10 divided by 100 into 6 by 12. It should be shown debit side as well as credit side like this. ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೊಂದು ಮಷಿನರಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನೋಡಿದ ಮಷಿನ್ ಅದೇ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, salary of supervisor 5,500, but here the duration is 6 months. But here supervisor salary and salary of supervisor staff for a month, 1 month is outstanding. This amount, 5,500 is paid on 5 months, paid for 5 months. So here ಈ ಅಮೌಂಟ್ 5 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ತಿಂಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ 5,500 ಹ್ಯಾಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1 ಮಂತ್. 5,500 divided by 5, so 1,100. 1 month outstanding. So here 6 month duration, but here supervisor salary is paid for 5 months on the basis of first adjustment. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ 5 ತಿಂಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 1,100 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5,500 divided by 5 ಹೇಗೆ 6 ಮಂತ್ ಡ್ಯೂರೇಷನು 5 ಮಂತ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 1 ಮಂತ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 1 ಮಂತ್ ಇಂದ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 5,500 divided 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,100. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ವೀಕಿಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ 25 ವೀಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ 2,000 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದೇ ಥರ ಇದು 1 ಮಂತ್ ಇಂದು. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ 5,500 plus 1,100, 6,600. So next, here work certified and work uncertified. These amounts should be shown on credit side under work in progress. Work in progress divided by under the work in progress, work certified 1,76,000, work uncertified work not certified or work uncertified both are same 9,000. So 1,60,000 plus 1,76,000 plus 9,000, 1,85,000. Then the material at site is according to the last, 4,000. Material at site 4,200. Next, this is fixed asset 75,000. So this is fixed assets. If a plant is fixed asset, this amount is to be having or had some adjustment. Look at this, depreciation on plant at 10%. So 10%. The project is based on 6 months only. 6 months, October to March, 6 months. So that's why 10 divided by 100 is 6 by 12. So 3,750. 75,000 minus 3,750, 71,250 is the net value or written down value. So on this basis, whichever is which side is more, credit side is more than debit side. Debit side 6,600 plus 75,000 plus 52,000 plus 90,000. Total will be 2,23,600. This is debit side. Credit side 1,85,000 plus 4,200 plus 71,250. Credit side total 2,60,450. 2,60,450 minus 2,23,600. The balance will be notional profit. Balancing figure 36,850. So after ascertaining notional profit, both side total will be 2,60,450. Both side 2,60,450, 2,60,450. After totaling both side, the notional profit should be brought down. After below the total, grand total. So notional profit brought down 36,850. Then how much amount? What is the exact amount to be transferred? Profit and loss account out of notional profit. Okay, what are the parameters? What is the parameter to transfer profit and loss account? Profit notional out of notional profit. How much profit should be transferred to P&L account? Here, look at this. Therefore, since the work completed is more than half of the contract price, so 2/3 of notional profit, N for notional profit. So notional profit transfer to P&L account. So here 2/3. How it is 2/3? Look at this. Is contract price is 2,50,000, but work certified is 1,60,000. So this, look at this. These are differences. So here 2,50,000 is 1,60,000. It means say that 2,50,000 of 1 lakh
2,50,000 of 1,25,000 of amount, nothing but 50%. So here more than 50% is work have been done. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಅಂದರೆ 1,25,000, 50%. 50% 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದು 1,76,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 50% ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ since the work completed is more than half of or 50% of work certified, that's why 2/3 is the workout on the basis of formatting. Last video dalli nimage helidini, I have explained in the previous video and I have enclosed a small format slip in video number 4 or class number 4. I have enclosed. Look at the last video, you can find the answer. Okay, anyhow I will post again in this video some small chit. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ನಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರು ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನೇ ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 25% ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಳಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ 25%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 50% ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25%, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50% ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, the profit should be transferred 1/3. If it is work certified or completed more than 50%, 2/3 is to be worked out. 2/3. So on the basis of this, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಅದೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ here ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ into 2/3 into ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ by ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 1,76,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇದರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅರ್ಧ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಹಾಫ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ 1,25,000. 1,25,000 ಅನ್ನೋದು 50%. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1,76,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 50%ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2/3 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 36,250 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ 36,850 2/3 into cash received. So cash received is 1,58,400 divided by work certified. Here work certified 1,76,000. According to this 1,76,000, the balance will be 22,110. This is profit transfer to P&L account. Next, credit side 36,850 minus 22,110. So formula ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ 2/3, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1,58,400, ವರ್ಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ 1,76,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2/3 ಮಾಡಬೇಕು. 50% ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು 1/3 ಆಗಬೇಕು, 2/3 ಬದಲು. ಓಕೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋ ಅಮೌಂಟೇ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಫಾರ್ 36,850 minus 22,110, the balance will be 14,740 is reserved for unrealized profit. For more clarification or doubts, mail me akimaurat@gmail.com, my email ID. Thank you for your kind attention. If you like this presentation or this video, comment and share to your friends for knowledge purpose or examination purpose. Goodbye and good luck.